स्वातंत्र्य दिवसની उत्साहभेर उजवणी। राष्ट्रीय त्योहारनी लोकों में खुशी की लहर। जिसका ताज हिमालय है, जहां बहती गंगा है, जहां अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहां का नारा है, जहां मजहब भाईचारा है, वो भारत देश हमारा है। वलसाड शहरना धोबीतलाव पश्चिम पाड़ विस्तार में दर वर्षनी जेम राष्ट्रीय तहेवार स्वातंत्र्य दिवसनी उत्साहभेर उजवणी करवामां आवी। एसडीपीआई पार्टीना वलसाड जिल्ला प्रमुख मुख्तार शेख, उपप्रमुख हमीद शेख, जनरल सेक्रेटरी मोहसिन शेख तथा તેમના સાથી સહકારીઓ દ્વારા ખૂબ સરસ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મસ્જિદના ઇમામ, મોહલ્લાના વડીલ મુસ્તફાભાઈ, દિનેશભાઈ, ગફ્ફારભાઈ, મૌલાના ખાનપુરી સાહેબ મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સાથોસાથ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા। મહેમાનો દ્વારા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની મહત્વતા બતાવવામાં આવી। રાષ્ટ્રની એકતા અખંડતા વિશે લોકોમાં જાગૃતતા લાવવા માટે પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા। एसडीपीआईના વલસાડ જિલ્લા પ્રમુખ મુખ્તાર શેખ દ્વારા જાતિ પ્રેમભાવને બઢાવો આપતા અને નફરતી માહોલને દૂર કરવાના ઉદ્દેશ્યથી પાડોશી દેશ બાંગ્લાદેશમાં ચાલતી ચળવળની ખરાબ અસર આપણા દેશમાં ન પડે તે માટે લોકોને જાગૃત કરવાના પ્રયાસ કર્યા। દરેક જાતિ ધર્મના લોકો આ દેશમાં વિવિધ પ્રકારના તહેવારોની ઉજવણી કરતા જોવા મળે છે, પરંતુ આ દેશના તહેવારમાં દરેક જાતિના લોકો હર્ષોલ્લાસથી ઉજવણી કરતા જોવા મળે છે। आज अपना देश की अनेकता में एकता और अखंडता की खूबसूरती अपना देश ने दुनिया थी अलग बनावे छे अने जेनो डंको पूरी दुनिया में गूंजे छे। भारत माता की आज अपनो देश 78मो प्रजासत्ताक दिन उजवी रह्यो छे, त्यारे अपना धोबीतलाव विस्तारना नाना नाना भोटाओ भाईओ बहनों अने मारा नवयुवान मित्रों एमणे सुंदर प्रजासत्ताक ध्वजवंदनનું आयोजन કર્યું અને આમંત્રિત કર્યા। ગૌરવની વાત છે। मेरे भाइयों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत का दिन है कि आज के दिन जो है हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई पसंद करता है, और आज़ादी और देश के साथ मोहब्बत ये ईमान का जुज़्व है। जिस मट्टी में हम पले हैं, जिस मट्टी से हम बने हैं और जिस मट्टी में हम रह रहे हैं, उसके साथ मोहब्बत करना ये ईमान का जुज़्व है। बड़ी कुर्बानी के साथ, जैसे हमारे बड़े ने फरमाया, एक लंबी हिस्ट्री है। जिस हिस्ट्री को बयान करते करते हमारे बड़े जो हैं इस दुनिया से चले गए। मुख्तसर मुझे ये कहना है कि इस देश को आज़ाद करने के पीछे मकसद ये था कि इस देश के अंदर हर कौम का आदमी, हर जाति का आदमी अपना अपना धर्म आज़ादी के साथ पाल सके। हर आदमी और हर जाति का आदमी जो है आज़ादी के साथ इस देश के अंदर रह सके। इस देश की अनेकता में एकता है। जैसे एक गुलदस्ता होता है, गुलदस्ते के अंदर मुख्तलिफ फूल होते हैं, मुख्तलिफ गुलाब की खुशबू होती है। ये खुशबू इस हिंदुस्तान के सिवा आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी जो इस हिंदुस्तान में मिलेगी। हर कौम के लोग यहाँ रहते हैं, हर भाषा बोलने वाले यहाँ लोग हैं। अनेकता में एकता अगर आपको मिलनी है तो इस देश में मिलेगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सबका साथ सबका विकास, इस बात को साथ रखकर हमें इस देश में जीना है और एक दूसरे के दुख और दर्द में शरीक होना है। यह हर मजहब कहता है। દિનેશ કાકા દરેક ધર્મના લોકોએ લડતો લડી છે। આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે ત્યારે જ આ દેશને આઝાદી મળી છે, કારણ કે ધર્મ મઝહબ જે છે તે હાલના અમુક સમયથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ધર્મ મઝહબ ચાલે છે, પણ આ વસ્તુથી દેશ નથી ચાલતો। દેશને ચાલવા માટે સંવિધાન કાફી છે। સૌથી પહેલાં તો અમારા સ્ટેજ પર બેઠા મહેમાનો, आप सब आटली मोटी संख्या में आव्या छो। मारा परिवार अने अमारा जो तैयारी माटे अमारा जे ऑर्गेनाइजर अने अमारा भाईओ मित्रों तेमनो सौ स्वागत करूँ छूँ। अने आप सौ आटला तापमां पण बैठा छो अने अमने सांभळी रह्या छो अने ध्वजवंदनना प्रोग्राममां आव्या छो, ए बदल हूँ आप सौनो खूब खूब आभार मानु छुं।
જેમ કે હું જણાવું છું અને આપ જાણો પણ છો કે આપણા દેશમાં નફરતભર્યા માહોલને લઈને ઘણી બધી ગેરપ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે, પણ આ પ્રવૃત્તિઓ વધારે ટાઈમ ન ચાલશે. આપ બી જાણો છો કેમ કે નફરત વધારે ટાઈમ નથી ચાલતી. પ્રેમ ભાવ અને મોહબ્બત આ જ વસ્તુ લાંબા સમય સુધી ચાલે જ છે અને ચાલતી આવે છે અને ચાલશે. આ દેશને બધા ધર્મના લોકોએ મળીને આઝાદી અપાવી છે, એટલે આ દેશ બધાનો છે અને બધાનો રહેશે. આ દેશમાં વસનારા દરેકનો આ દેશ છે. જેમ કે હાલમાં આપ સૌ જાણો છો કે ટીવી માધ્યમ, ન્યૂઝ માધ્યમ દ્વારા બાંગ્લાદેશની ન્યૂઝ ખૂબ જ જોરો શોરોથી બતાવવામાં આવી રહી છે. બાંગ્લાદેશ સાથે આપણને કંઈ લેવા દેવા નથી, તો પણ એ ન્યૂઝને એટલી બધી પોપ્યુલારિટી આપવામાં આવી છે. એનું કારણ છે કે ન્યૂઝ ચેનલો ચાલશે બાંગ્લાદેશની ન્યૂઝ પર. બીજા દેશો સળગી રહ્યા છે તે બતાવવામાં ન્યૂઝોને ઇન્ટરેસ્ટ છે, પણ જ્યાં મણિપુર સળગી રહ્યું છે એ કોઈ નહીં બતાવશે, જે આપણો દેશનો ભાગ છે. બાંગ્લાદેશથી આપણને કંઈ લેવા દેવા નહીં હોવા છતાં બાંગ્લાદેશની ન્યૂઝો ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહી છે, પણ જ્યાં મણિપુર આટલા સમયથી સળગી રહ્યું છે તે બતાવવા માટે તૈયાર નથી. મણિપુર આપણા દેશનો જ ભાગ છે, પણ તેને ત્યાં થઈ રહી હિંસાને રોકવા માટે કોઈ જવાબદાર નથી, ન્યૂઝવાળા બતાવવા માટે તૈયાર નથી અને તેના પર પગલાં લેવા માટે કોઈ તૈયાર નથી. આ દુર્ભાગ્ય છે આપણા દેશનું કે જે આપણા દેશને જ્યાં હિંસા થઈ રહી છે તે રોકવાની જરૂર છે, પણ રોકનાર કોઈ નથી. અને બીજા દેશોમાં જે દેશોથી આપણાને કંઈ લાગતું નથી તે દેશોને ઉપર આપણા લોકો નીચ એવી ટિપ્પણીઓ કરે છે, નીચ એવી વસ્તુઓના વિવાદો ઊભા કરે છે. હાલમાં લડત લડવી હોય તો હમણાં મણિપુરના મુદ્દે લડવા જેવી છે કે ત્યાંની મહિલાઓ સાથે કેવો અન્યાય થઈ રહ્યો છે, ત્યાંના લોકો સાથે કેવો અન્યાય થઈ રહ્યો છે, ઘરો ઘર સળગાવી દેવામાં આવી રહ્યો છે. આ ખૂબ જ દુર્ભાગ્ય છે આ દેશનું કે જ્યાં આટલી મોટી હિંસા થઈ રહી છે તેને કોઈ લેવા દેવા નથી, ન્યૂઝ મીડિયા કોઈ બતાવવા તૈયાર નથી. અને જેને આપણા દેશ સાથે આપણા દેશનો ભાગ જ નથી તેને મીડિયા ખૂબ બતાવીને લોકોમાં નફરતનો માહોલ બનાવે છે. આ નફરત ફેલાવનારાઓ ક્યાં સુધી નફરત ફેલાવશે? બહુ શોર્ટ સમય હોય છે આ નફરતનો, પછી જેમ પહેલાં પ્રેમભાવ હતો તે ફરીથી આવશે. આ નફરત ફેલાવનારાઓ ના હિન્દુઓ છે ના મુસ્લિમો છે, આ બંને ધર્મના લોકોને કંઈ પડી નથી નફરતથી. આ તો આ ત્રીજી પાર્ટી જે ખુરશી પર બેસનારાઓ છે તેમનું કામ છે. તેમને ખબર છે કે મારે ઇલેક્શન જીતવું હોય કે મારે મારી પાર્ટીને સરકારમાં લાવવું હોય તો હિન્દુ મુસલમાનને પહેલાં લડાવો, કેમ કે હિન્દુ મુસલમાન લડશે ને તો જ આ પોલિટિક્સ આ લોકોની ચાલશે ને આ લોકોની રોટલીઓ શેકાશે અને પોલિટિક્સમાં આ લોકો આપણાને નફરત ફેલાવવાનું કામ કરીને ઇલેક્શનો જીતશે. પણ આપણે બધા આખો ભારત દેશ આ નફરતને ભગાવવાના પ્રયાસો કરતા રહેશું. જોઈએ છે ક્યાં સુધી આ નફરત પહોંચે છે. અમે પણ પ્રેમ ભાવ ફેલાવતા રહેશું, આ નફરતને હટાવવાના પૂરા પ્રયાસો કરશું અને હું આશા રાખું છું આ નફરત હટશે અને હટશે. આ ખુરશી પર બેસનારાઓ જે નફરત ફેલાવી રહ્યા છે આ લોકોની નફરત પણ ક્યાં સુધી પહોંચશે અને શું શું આપણા દેશથી લઈ જશે એ હું આપ સૌને બતાવું છું. અને એક શાયરી રૂપે હું મારી વાત પર પૂર્ણ કરીશ. મત લगा देना मेरे देश की शान में दाग तुम, मत लगा देना मेरे देश की शान में दाग तुम, किसी दिन किसी का बेटा छीन लोगे या छीन लोगे सुहाग तुम, मत लगा देना मेरे देश की शान में दाग तुम, किसी दिन किसी का बेटा छीन लोगे या छीन लोगे सुहाग तुम, राजनीति फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम करने वालों एक कुर्सी के लिए मत लगाओ मेरे वतन में आग तुम. દિનેશ કાકા છે, દરેક ધર્મના લોકોએ લડતો લડી છે. આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે ત્યારે જ આ દેશને આઝાદી મળી છે, કારણ કે ધર્મ મઝહબ જે છે તે હાલના અમુક સમયથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ધર્મ મઝહબ ચાલે છે, પણ આ વસ્તુથી દેશ નથી ચાલતો. દેશને ચાલવા માટે સંવિધાન કાફી છે. સૌથી પહેલાં તો અમારા સ્ટેજ પર બેઠા મહેમાનો, આપ સૌ આટલી મોટી સંખ્યામાં આવ્યા છો, મારા પરિવાર અને મારા
જો તૈયારી માટે અમારા જે ઓર્ગેનાઇઝર અને અમારા ભાઈઓ મિત્રો તેમનું સૌ સ્વાગત કરું છું. અને આપ સૌ આટલા તાપમાં પણ બેઠા છો અને અમને સાંભળી રહ્યા છો અને ધ્વજવંદનના પ્રોગ્રામમાં આવ્યા છો એ બદલ હું આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જેમ કે હું જણાવું છું અને આપ જાણો પણ છો કે આપણા દેશમાં નફરતભર્યા માહોલને લઈને ઘણી બધી ગેરપ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે, પણ આ પ્રવૃત્તિઓ વધારે ટાઈમ ન ચાલશે. આપ બી જાણો છો કેમ કે નફરત વધારે ટાઈમ નથી ચાલતી. પ્રેમ ભાવ અને મોહબ્બત આ જ વસ્તુ લાંબા સમય સુધી ચાલે જ છે અને ચાલતી આવે છે અને ચાલશે. આ દેશને બધા ધર્મના લોકોએ મળીને આઝાદી અપાવી છે, એટલે આ દેશ બધાનો છે અને બધાનો રહેશે. આ દેશમાં વસનારા દરેકનો આ દેશ છે. જેમ કે હાલમાં આપ સૌ જાણો છો કે ટીવી માધ્યમ ન્યૂઝ માધ્યમ દ્વારા બાંગ્લાદેશની ન્યૂઝ ખૂબ જ જોરોશોરોથી બતાવવામાં આવી રહી છે. બાંગ્લાદેશ સાથે આપણને કંઈ લેવા દેવા નથી, તો પણ એ ન્યૂઝને એટલી બધી પોપ્યુલારિટી આપવામાં આવી છે. એનું કારણ છે કે ન્યૂઝ ચેનલો ચાલશે બાંગ્લાદેશની ન્યૂઝ પર. બીજા દેશો સળગી રહ્યા છે તે બતાવવામાં ન્યૂઝોને ઇન્ટરેસ્ટ છે, પણ જે મણિપુર સળગી રહ્યું છે એ કોઈ નહીં બતાવશે, જે આપણો દેશનો ભાગ છે. બાંગ્લાદેશથી આપણને કંઈ લેવા દેવા નહીં હોવા છતાં બાંગ્લાદેશની ન્યૂઝો ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહી છે, પણ જ્યાં મણિપુર આટલા સમયથી સળગી રહ્યું છે તે બતાવવા માટે તૈયાર નથી. મણિપુર આપણા દેશનો જ ભાગ છે, પણ તેને ત્યાં થઈ રહી હિંસાને રોકવા માટે કોઈ જવાબદાર નથી. ન્યૂઝવાળા બતાવવા માટે તૈયાર નથી અને તેના પર પગલાં લેવા માટે કોઈ તૈયાર નથી. આ દુર્ભાગ્ય છે આપણા દેશનું કે જે આપણા દેશને જ્યાં હિંસા થઈ રહી છે તે રોકવાની જરૂર છે, પણ રોકનાર કોઈ નથી. અને બીજા દેશોમાં જે દેશોથી આપણાને કંઈ લાગતું નથી તે દેશોને ઉપર આપણા લોકો નીચ એવી ટિપ્પણીઓ કરે છે, નીચ એવી વસ્તુઓના વિવાદો ઊભા કરે છે. હાલમાં લડત લડવી હોય તો હમણાં મણિપુરના મુદ્દે લડવા જેવી છે કે ત્યાંની મહિલાઓ સાથે કેવો અન્યાય થઈ રહ્યો છે, ત્યાંના લોકો સાથે કેવો અન્યાય થઈ રહ્યો છે, ઘરો ઘર સળગાવી દેવામાં આવી રહ્યો છે. આ ખૂબ જ દુર્ભાગ્ય છે આ દેશનું કે જ્યાં આટલી મોટી હિંસા થઈ રહી છે તેને કોઈ લેવા દેવા નથી, ન્યૂઝ મીડિયા કોઈ બતાવવા તૈયાર નથી. અને જેને આપણા દેશ સાથે આપણા દેશનો ભાગ જ નથી તેને મીડિયા ખૂબ બતાવીને લોકોમાં નફરતનો માહોલ બનાવે છે. આ નફરત ફેલાવનારો ક્યાં સુધી નફરત ફેલાવશે? બહુ શોર્ટ સમય હોય છે આ નફરતનો, પછી જેમ પહેલાં પ્રેમભાવ હતો તે ફરીથી આવશે. આ નફરત ફેલાવનારાઓ ના હિન્દુઓ છે ના મુસ્લિમો છે, આ બંને ધર્મના લોકોને કંઈ પડી નથી નફરતથી. આ તો આ ત્રીજી પાર્ટી જે ખુરશી પર બેસનારાઓ છે તેમનું કામ છે. તેમને ખબર છે કે મારે ઇલેક્શન જીતવું હોય કે મારે મારી પાર્ટીને સરકારમાં લાવવું હોય તો હિન્દુ મુસલમાનને પહેલાં લડાવો, કેમ કે હિન્દુ મુસલમાન લડશે ને તો જ આ પોલિટિક્સ આ લોકોની ચાલશે ને આ લોકોની રોટલીઓ શેકાશે અને પોલિટિક્સમાં આ લોકો આપણાને નફરત ફેલાવવાનું કામ કરીને ઇલેક્શનો જીતશે. પણ આપણે બધા આખો ભારત દેશ આ નફરતને ભગાવવાના પ્રયાસો કરતા રહેશું. જોઈએ છે ક્યાં સુધી આ નફરત પહોંચે છે. અમે પણ પ્રેમ ભાવ ફેલાવતા રહેશું, આ નફરતને હટાવવાના પૂરા પ્રયાસો કરશું. અને હું આશા રાખું છું આ નફરત હટશે અને હટશે. આ ખુરશી પર બેસનારાઓ જે નફરત ફેલાવી રહ્યા છે આ લોકોની નફરત પણ ક્યાં સુધી પહોંચશે અને શું શું આપણા દેશથી લઈ જશે એ હું આપ સૌને બતાવું છું. અને એક શાયરી રૂપે હું મારી વાત પર પૂર્ણ કરીશ. કોઈ ફાયદો નથી, ફાયદો ત્રીજી પાર્ટીઓનો છે જે આ ખુરશી પર બેસનારાઓ છે. એ લોકો શું મગજમાં લઈને ચાલે છે કે આપણે નફરત કરશું તો જ આગળ વધશું, પણ અમે પણ કહેશું કે અમે પ્રેમ મોહબ્બત ફેલાવશું ને આગળ વધશું. આ દેશને લગતી એક હું શાયરી આપ સૌને આગળ મૂકું છું, જેને આપ સમજવાનો પ્રયાસ કરજો અને આ વાતને ધ્યાનમાં રાખજો કે આ નફરત બહુ લાંબે નહીં ચાલશે. શાયરી કહું છું, ધ્યાનમાં લેશો અને તેને અમલમાં પણ લાવશો એ હું આશા રાખું છું. मत लगा देना मेरे देश की शान में दाग तुम, मत लगा देना मेरे देश की शान में दाग तुम,
किसी दिन किसी का बेटा छीन लोगे या छीन लोगे सुहाग तुम, मत लगा देना मेरे देश की शान में दाग तुम। किसी दिन किसी का बेटा छीन लोगे या छीन लोगे सुहाग तुम। राजनीति फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम करने वालों, एक कुर्सी के लिए मत लगाओ मेरे वतन में आग तुम। હવે પ્રોગ્રામ સમાપ્ત કરી રહ્યા છે તો એક નાની અમથી વાત કહીને હું આપણે આ પ્રોગ્રામ ખતમ કરીશું. આજે આપણે જે 78મા દિવસમાં આજે પ્રવેશ કરી ગયા છે, આપણે સ્વતંત્ર દિવસ મનાવી રહ્યા છે. તો આ જે ધ્વજના અંદર જે 4 રંગ છે, કેસરી સફેદ લીલો અને નીલો, આ જે 4 રંગ છે તે 4 રંગના અંદર આપણા શહીદોનો 5મો રંગ જે લોહીનો છે, તે લોહી આપીને આપણા દેશને આ લોકોએ આઝાદ કરાવ્યો છે. આમાં બધા ધર્મના લોકો સામેલ છે, હિન્દુ મુસ્લિમ શીખ ઈસાઈ બધા લોકોએ આપણને આઝાદી અપાવી છે. તો આપણે એમ ના માનીએ કે આપણે એમને અહીંયા બેઠા છે. આજે આપણે બહુ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરીને અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છે. આપણા જે વડીલો છે, આપણા જે મોટા છે, તેમણે બહુ બધી કુરબાની આપી છે આના માટે. તો એક નાનો અમથો મેસેજ આપણા જે યંગસ્ટર અહીંયા ઊભા છે, જેમ કે જે ઘણા બધા વ્યસન કરે છે, એક આપણને જે આઝાદી અપાય આપણા વડીલોએ, આપણા મોટા લોકોએ એટલી બધી કુરબાની આપી, આપણને આ દિવસ જોવા માટે નથી આપી. આપણા લોકો હાલના જે યુવાન છે, 20, 22, 25 વર્ષના યુવાનો, તે યુવકો આજે સિગરેટ, બીડી, દારૂ, તમાકુ, ગુટખા જેવી વસ્તુઓનું વ્યસન કરે અને આ વ્યસનથી એ 20, 22 વર્ષની ઉંમરમાં જ તેમનું થઈ જાય. એટલે તમે સમજી શકો કે આપણા પરિવારને કેટલું બધું નુકસાન થાય. એમના પરિવારને, એમના મા બાપને, એમની ફેમિલી, એમના જે એરિયાના લોકો છે, પરિવારના લોકો છે અને રિલેટિવ જેટલા છે તે બધાને લોકો મુશ્કેલીમાં મૂકી જાય છે. તો બધા જે યંગસ્ટર છે, જેટલા યુવાનો છે 20, 22, 25 વર્ષના, તેમને હું ખાસ નિવેદન કરું કે આ જે વ્યસન છે, આ જે તમારી ખોટી આદતો છે, તેનાથી દૂર થાઓ અને તમારા પરિવારને આગળ વધારવા માટે અને દેશને આગળ વધારવા માટે એવા પગલાં ભરો કે તેમનું નામ થાય અને એનું કલ્યાણ થાય. જય હિન્દ.